مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں ماہ محرم الحرام کا عشرہ جاری ہے۔ شاہ صلاح الدین بادشاہ عرف اولادی سرکار اولادی امیر کی کافی درگاہ اور یہاں پر ابھی کھڑے ہوئے ہیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے قدیم علم پاک کے ساتھ ہی یہ درگاہ ہے۔ لکیاری سادات کا آستانہ بھی ہے۔ چابی بردار لکیاری سادات سخی لال شہباز قلندر کی درگاہ کے چابی بردار سجادہ نشین فیملی ہیں، اور مرشد سخی لال شہباز قلندر کی روزانہ دستار مبارک جو چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، وہ بھی اسی کافی میں بنائی جاتی ہے لکیاری سادات کی طرف سے۔ اور لکیاری سادات کی حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے سلسلے میں ماہ محرم الحرام کے دوران ان کی ڈیوٹیاں بڑی ڈیوٹیاں ہیں۔ ہر سید کی، ہر فقیر کی مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں جو بھی بستا ہے، پھر وہ سید ہو، فقیر ہو، لیکن مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والوں کی ڈیوٹیاں بڑی ہیں۔ یہاں پر 9 محرم الحرام کے دن اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات کو یہ تابوت یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کو سجایا جا رہا ہے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی گودڑی مبارک یہاں پر اس تعزیے میں تابوت میں نصب کی جاتی ہے، سی کر اس کو ابھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر فقیر بیٹھا ہوا ہے، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ فقیر صاحب السلام علیکم۔ جی سائیں وعلیکم کیا حال ہے بابا؟ سائیں کیا نام ہے سائیں؟ سائیں گلزار علی فقیر۔ بسم اللہ۔ ابھی سائیں یہ جو سلسلہ ہے جی 10 محرم الحرام کی رات کو جی تابوت وغیرہ، پھر ان کا کیا سسٹم ہوتا ہے، جی کس طرح، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں۔ یہ قدیمی سلسلہ ہے، یہ سارا جو بھی سلسلہ ہے یہ کسی کا بنانا نہیں ہے، یہ سارا قلندر کا نظام ہے، یہ سارا لال سائیں کا سلسلہ ہے۔ یہ عزاداریاں، یہ ماتم، یہ تابوت، یہ سب لال سائیں کے، یہ جو اپنے زمانے سے جی جی ہاں، یہ قدیمی اس وقت سے یہ ہو رہا ہے جب مسلمان نہیں تھے، ہندو لوگ یہ دن مناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہندو لوگ، اور ہم مسلمانوں سے زیادہ بھی لال سائیں کو بھی، امام حسین کو بھی ہندوؤں نے پہچانا ہے، ہم مسلمانوں نے نہیں پہچانا لال سائیں کو بھی۔ کیا جی بسم اللہ۔ یہ ہم سے زیادہ عقیدہ وہ ہندو لوگ رکھتے تھے، جو ہم بڑوں سے سنتے ہیں کہ 40 تابوت نکالتے تھے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اور بڑی اچھی طرح سے وہ نیاز نگر کرتے تھے، ان کا بڑا عقیدہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے چھوٹے تھے، ہم نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو کہ یہ تو ہندو ہے، یہ ہندو نیاز کیوں کر رہا ہے، یہ تو کافر ہے۔ تو اس نے ہندو نے مجھے کہا، چپ کرو مسلمان، کیا آپ مسلمانوں نے اپنے امام کو شہید کیا ہے، ہم ہندو نہیں تھے۔ پھر ہم نے ابو سے پوچھا، ابو یہ کیا بول رہا ہے؟ بولا جی صحیح بول رہا ہے، ہندو نہیں تھے، سب مسلمان تھے، سب قاری قرآن تھے کربلا میں۔ کیا ابھی یہ سلسلہ جو ہے یہ قلندر کا ہے، ابھی آج 10ویں کی رات، 9 کا دن ہے، 10ویں کی رات ہے، یہ جو سرکار کا تعزیہ بن رہا ہے لال سائیں کی طرف سے، اس کے ساتھ فروری بودل سرکار کا آئے گا۔ یہ رات کو 2 بجے یہاں سے نکلیں گے، پھر ان کا اپنا روٹ ہے، یہ وہاں سے ہو کر پھر قدیم علم کے نیچے آئیں گے، غازی مولا کے نیچے آئیں گے، قدیم علم پاک کے نیچے آئیں گے، پھر یہ جو ہے صبح کو 8 بجے یہی نکلیں گے، پھر یہی نکلیں گے، یہ چلیں گے، پھر دربار پہ آئیں گے، ادھر سے حاضری ہوگی، پھر چلیں گے یہ کربلا مولا۔ یہ لاکیاری ساداتوں کی طرف سے ابھی ہم سے پہلے ابھی سائیں مہدی رضا سائیں کا جلوس برآمد ہوگا 11 بجے امام بارگاہ سے، چھوٹی امام بارگاہ جی وہ امام بارگاہ سے برآمد ہوگا، جو علم پاک کے نیچے آئے گا، پھر ہم کو جو ہے وہ سائیں والوں کی طرف سے وہ لال سائیں کا جو ہے گجگاہ ہے، وہ سائیں کو ہمارے لکیاری ساداتوں کو ملے گا، پھر یہ وہاں سے جلوس لکیاری کا یہاں سے برآمد ہوگا، نکلے گا۔ ناظرین ایک بات نوٹ کر لیں، جتنے بھی قافلے ہیں، جلوس ہیں، جی ان کی جو سب سے پہلے جو اہم بات ہے، جی مرشد سخی لال شہباز قلندر کا جو گجگاہ علم پاک ہے،
जी उनके काफ़िले के साथ ही वो चलता है, जी उसके बगैर काफ़िला नहीं, आगे इसके नहीं बाद चल जाता। भी नहीं सकता ये जब यही भी कई सादात हैं, लक्यारी हैं, सब्ज़वारी हैं, अपनी-अपनी ड्यूटियाँ हैं। जी जो काफ़िला वहाँ पर निकलता है तो उसके साथ गजगा होगा तो काफ़िला निकलेगा। जी आकर एक जगह पर ठहरेगा तो फिर दूसरे सैयद को वो गजगा मिलेगा। जी फिर दूसरा काफ़िला ही गजगा के साथ ही आगे बढ़ेगा। ऐसे ये कलंदरी तरीक़त है हाँ हज़रत इमाम हुसैन जी की जी 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 ये याद किस्सा में, शोहदाए करबला की याद जी में जी जी सदियों से ये सिलसिला जारी है। चलता आ रहा ये किस्सा बयान करते हुए आप यकीन मानें मेरे बाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये करबला का किस्सा है ही कुछ हाँ ऐसा। रोने को दिल करता है, दिल तार-तार हो जाता है। जब वो मंज़र सामने आता है, तो कठोर इंसान भी नरम दिल हो जाता है, पत्थर इंसान भी मोम की तरह पिघल जाता है। लक्यारी सादात की अपनी-अपनी ड्यूटियाँ हैं और सब्ज़वारी सादात की अपनी-अपनी ड्यूटियाँ हैं। ना सिर्फ़ सादात हैं, बाकी मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वाले हज़रत इमाम हुसैन के शौक़ में पूरा सेवन, ना हिंदू हो, मज़हब हो, कोई मज़हब या कोई शिया सुन्नी कोई यहाँ पर फ़िरका नहीं है। बस सब मौला अली मुश्किल कुशा के चाहने वाले हैं। हज़रत इमाम हुसैन की याद में जो जुलूस बरामद होते हैं और नहर होते हैं, उनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। हर आँख नम होती है और वही पूरी कोशिश सेवन शरीफ में जितनी भी आज़ादारी होती है, बस वो करबला के पूरे तारीख़ को याद करके हर दिन को, हर तारीख़ को अपनी नज़र में वो जो ज़हन में जो एक मंज़र होता है, वो पूरी मंज़र पेश करने की, चाहे वो सादात हो या फ़कीर फ़ुकरा हों, वो मंज़र पेश करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में सादात के काफ़ी आस्ताने हैं, वो जुलूसों के लिए इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी औलादी अमीर या दरगाह औलादी अमीर साईं की दरगाह पे ये ताबूत को बनाया जा रहा है, सिंगारा जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है। हर किसी की अपनी-अपनी ड्यूटियाँ हैं। उसके बाद कदीम हुसैनी इमाम बारगाह लक्यारी सादात का सबसे बड़ा जो वहाँ पर मजलिसें वग़ैरह भी होती हैं, काफ़िले वहाँ से भी झूले, सेजें वग़ैरह वो आज़ादारी के जुलूस वहाँ से भी बरामद होते हैं। उसके बाद लक्यारों लक्यारी सादात का पेड़ है, जो इसी दरगाह के बिल्कुल ही साथ मशरिक़ में थोड़ी-सी गली, तंग गली है, थोड़ा-सा आगे चलेंगे तो वो लक्यारी सादात का पेड़ है, जहाँ से सबसे बड़ा मुहर्रमुल हराम का सबसे बड़ा काफ़िला जो अज़ादारी का सुबह 8 बजे 10 मुहर्रमुल हराम को निकलता है। ये ताबूत वहाँ पर जाकर रखे जाएँगे और फिर अपने मुकर्ररा वक्त पे वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद साईं लक्यारी सादात की सैयद राजा शाह या साईं गुल मोहम्मद शाह सानी उर्फ साईं राजा साईं की जो औताक हैं या लक्यारी सादात की बैठकें, वहाँ पर भी जो काफ़िले वाले जो ड्यूटीदार हैं या ऊँट है या मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की जो धमालें हैं, वहाँ पर रखी जाती है। ऊँट वालों को या काफ़िले में जितने भी ड्यूटीदार लोग होते हैं, शामिल होते हैं, उनके वहाँ पर स्टे करने का बंदोबस्त होता है। ऊँटों के लिए घास वग़ैरह पूरा मुकम्मल तावन होता है लक्यारी सादात की तरफ से। हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के सिलसिले में निकलने वाली जो जुलूस होते हैं या काफ़िले होते हैं, उनमें हर कोई अपनी-अपनी ड्यूटी अदा करता है। ये सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार के या मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में मनाए जाने वाले एक सालाना रस्म है, या ऐसे कहें कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की तरफ से या सेवानी सादात की तरफ से या फ़ुकरा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में जो जुलूस निकलते हैं, अज़ादारी, मातमदारी या जो भी सिलसिला होता है, वो हूबहू कोशिश करते हैं कि उसी तारीख़ जिस तारीख़ को जिस अहल बैत या किसी शहज़ादे की शहादत है, तो उसी तरीके से उस रंग में ढाल कर उसी तरीके का जुलूस निकालते हैं। और जब वो जुलूस सामने आ जाता है तो करबला का मंज़र ज़हन में बैठ जाता है, आँखें वही देखती हैं, तसव्वुर वही करबला का होता है। अल्लाह ताला सबकी ड्यूटियाँ कबूल फ़रमाए। सखी लाल शहबाज कलंदर के सादात हैं, फ़ुकरा हैं, लक्यारी सादात हैं, सब्ज़वारी सादात हैं और कई फ़ुकरा हैं जिनके आस्थानों से
जुलूस निकलते रहते हैं। सबकी ड्यूटियाँ कबूल हों, अल्लाह ताला सबके बेड़े पार फरमाए। अल्लाह आमीन।